جی خواہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ کی تعلیم کیا ہے؟ میرا تعلق مرکز تعلیم القرآن سے ہے اور میں 8 کلاس کی اسٹوڈنٹ۔ آج میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے؟ جی آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ اس سوال کے جواب کو بیان کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے اس شخصیت کی حدیث بیان کرتی چلوں کہ جو یاسین ہے، جو طٰہٰ ہے، جو مزمل ہے، جو مدثر ہے، جو بشیر ہے، جو نذیر ہے، جو گنتی کا پہلا عدد ہے، جو وما ینطق عن الہویٰ کا شاہ سوار ہے، جو 1,24,000 انبیاء کا امام ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ عمود الدین، ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا، کہ الصلاۃ عمود الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا پلر ہے، نماز دین کا مہم رکن ہے، نماز دین کا اہم رکن ہے، نماز دین کا ضروری رکن ہے، نماز دین کا عمود ہے۔ جی مومنین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا اہم رکن ہے، نماز دین کا مہم رکن ہے۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نماز دین کا کیسے اہم رکن ہے، نماز دین کا کیسے عمود ہے؟ اس کی وجہ تو یہ ہے کہ خود نبی دو عالم نے فرمایا ان قبلت قبل ما سواہا، کہ اگر یہ نماز قبول ہوگی تو باقی اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، اور اگر یہ نماز رد ہوگی تو باقی اعمال بھی رد ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ، خواہر نے بہت احسن طریقے سے حدیث کو بیان کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے۔ اگر یہ نماز قبول ہو گئی تو باقی تمام اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، اور اگر یہ نماز رد کر دی گئی تو باقی تمام اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ تو خواہر، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ اس حدیث کی وضاحت کے لیے کوئی مثال بیان کر سکتی ہیں؟ جی ضرور، اس حدیث کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتی چلوں کہ جیسے ایک شخص بیرون ملک جا رہا ہو اور اس کے پاس اس کا پاسپورٹ نہ ہو، اور اگر ہو بھی تو وہ جعلی ہو۔ اب اگرچہ اس کے پاس کتنا ہی مقدس ترین سامان کیوں نہ ہو، اس کے پاس قرآن جیسی کتاب کیوں نہ ہو، اس کے پاس صحیفہ سجادیہ کیوں نہ ہو، اس کے پاس نہج البلاغہ کیوں نہ ہو، اس کے پاس نعت علی کی تسبیح کیوں نہ ہو، اس کے پاس امام ضامن کیوں نہ ہو، اس کے پاس خاک شفا کیوں نہ ہو، سب کچھ رد کر دیا جائے گا، سارا کا سارا مقدس ترین رد کر دیا جائے گا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ جی مومنین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ پاسپورٹ کے بغیر ہمارا سارا کا سارا مقدس سامان رد کر دیا جاتا ہے، چاہے ہمارے سامان میں قرآن مجید ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہمارے سامان میں نہج البلاغہ ہی کیوں نہ ہو۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اب یہاں پر سوچنے کی بات تو ہے، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات تو ہے، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اب یہاں پر تفکر کرنے کی بات تو ہے، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اب یہاں پر تدبر کرنے کی بات تو ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اب یہاں پر غور و فکر کرنے کی بات تو ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کا سارا مقدس سامان رد کر دیا جائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کا عمود سفر تھا، جو اس کے سفر کا اصلی رکن تھا، جو اس کا پاسپورٹ تھا، وہ اس کے پاس نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو وہ جعلی تھا۔ اب اس شخص کو بارڈر کراس نہیں کرنے دیا جائے گا، اب قرآن بھی شخص کو بارڈر کراس نہیں کرنے دیا جائے گا، اب نعت علی کی تسبیح بھی
इस शख्स को बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देगी। अब सहीफा सज्जादिया भी इस शख्स को बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देगी। अब इसके पास कुरान हो, इस शख्स को बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। इसके पास सहीफा सज्जादिया हो तो इस शख्स को बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। इसके पास नादे अली की तस्बीहां हो, इस शख्स को बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। इस शख्स के पास इमाम ज़ामन हो, इसको बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। इसी तरह रोज़े महशर अपने परवरदिगार की बारगाह में अपने आमाल लेकर जाएंगे, अपने रोज़े लेकर जाएंगे, अपना मातम लेकर जाएंगे, अपनी अज़ादारी लेकर जाएंगे, अपनी सखावतें लेकर जाएंगे, अपनी इबादतें लेकर जाएंगे। लेकिन जो इसमें अहम रुकन है उमूदे दीन, वो नमाज है। अगर ये नमाज कबूल हो गई तो बाकी अमाल भी कबूल कर दिए जाएंगे, और अगर ये नमाज रद्द होगी तो बाकी अमाल भी रद्द कर दिए जाएंगे। जी मोमिनीन, जैसा कि आपने सुना कि नमाज एक पासपोर्ट की तरह है। जिस तरह पासपोर्ट के बगैर हमारा सारा का सारा मुकद्दस सामान रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि पासपोर्ट हमारे सफ़र का अहम रुकन होता है, हमारे सफ़र का असली रुकन होता है, और पासपोर्ट के बगैर बॉर्डर क्रॉस करने भी नहीं दिया जाता। इसी तरह नमाज भी हमारे दीन का अहम रुकन है, नमाज भी हमारे दीन का अमूद है। अगर नमाज रद्द कर दी गई तो बाकी तमाम अमाल भी रद्द कर दिए जाएंगे, और अगर नमाज कबूल हो गई तो बाकी तमाम अमाल भी कबूल हो जाएंगे। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आप इस हदीस की मज़ीद वजाहत के लिए कोई और मिसाल बयान कर सकती हैं? जी, इस हदीस की मज़ीद वजाहत के लिए एक मैं सादा सी मिसाल देती चलूँ कि जिससे हर कोई आशना है। नमाज का बाकी इबादतों के साथ ताल्लुक़ ऐसे है जैसे सुई और धागे का है। हम कपड़े सिलाई करते वक्त देखते हैं कि सुई कपड़े की जिस जिस जगह से गुजरती है, धागा भी उसी जगह से गुजरता है। इसी तरह नमाज जहाँ जहाँ कबूल हो गई वहाँ वहाँ बाकी अमाल भी कबूल हो जाएंगे, और जहाँ सुई रुक गई वहाँ धागा भी रुक जाता है। इसी तरह जहाँ जहाँ हमारी नमाज रद्द होती गई वहाँ वहाँ बाकी अमाल भी रद्द हो जाएंगे। तो इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि जहाँ हमारी नमाज कबूल हो जाएगी वहाँ हमारे बाकी तमाम अमाल भी कबूल हो जाएंगे, और जहाँ हमारी नमाज रद्द हो गई वहाँ हमारे बाकी तमाम अमाल भी रद्द हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि नमाज की बहुत ज़्यादा अहमियत है, नमाज की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, नमाज की बहुत ज़्यादा कदर व कीमत है, नमाज की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, नमाज की बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने नमाज के बारे में कुछ फरमाया है? जी, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बुनियल इस्लामु अला खमसाति अशिया, अला सलाती व ज़काती वल हज्जी व सौमी वल विलाया। क़ाला ज़ुरारतु फ़क़ुल्तु शैअन मिन ज़ालिका अफ़ज़ल, फ़क़ाल अल विलायतु अफ़ज़ल लिअन्नहा मिफ़्ताहुहुन्ना वल वालिहु व दलीलु अलैहिन्ना। कि बुनियाल इस्लाम अला खमसाति अशिया, दीन इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। अला सलाती, सबसे पहली नमाज है। तो इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि नमाज की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जैसे इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दीन इस्लाम की 5 बुनियादें हैं और सबसे पहली बुनियाद नमाज है। इसी के साथ हमारे मुख्तसर से प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, और हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमें वक्त पर नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए और इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमाए।